Kabul drone strike killed civilians. So in the investigation we है US has admitted that a drone strike in Kabul days before its military pullout killed 10 innocent people. कोई इस्लामिक स्टेट वाला नहीं मरिया है, उन 7 बच्चे और बाकी उन्होंने दे जड़े ने वो 3 जी और उधर फिर उन्होंने ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿੱਕੀ ਚ ਲੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਏਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਮੈਕੈਂਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਮਿਸਟੇਕ और उन्होंने ये किया कि एंड एडेड दैट तालिबान हैड नॉट बीन इन्वॉल्वड इन इंटेलिजेंस दैट हैड लेड टू द स्ट्राइक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी अज ऐलान किया कि अगले 6 महीने वो अपने मिशन नूं उत्थे रखणगे यूनाइटेड नेशन एक्सटेंड्स अफगान मिशन मैंडेट फॉर 6 मंथ्स और उहदे च उन्होंने तालिबान नूं भी ये किया और ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनैनिमसली 15 मैंबर ने पास किया है कि भाई ये असीं उत्थे अपना मिशन रखांगे और नाल दी नाल उन्होंने तालिबान नूं भी कहा कि भी दे शुड क्रिएट एन इनकलूसिव गवर्नमेंट कि वो गवर्नमेंट जिहदे च बाकी तरह के बंदे भी तुसीं शामिल करो। हुण चाइनीज़ प्रीमियर ने कहा कि ये जिहड़ी है चाइनाज़ प्रेजिडेंट शी जिनपिंग फ्राइडे कॉल्ड new government in Afghanistan to adopt prudent and moderate policies and said its neighbors should encourage Kabul to do so, with Beijing stepping up its diplomacy with countries in the region. दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां दूसरे सैगमेंट दे विच पहुंच चुके हैं। उस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब इमरान खान होरां ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 देशों वाली ऑर्गेनाइजेशन की इकट्ठ विच बोलदिआं कहा है कि दुनिया नूं यह हकीकत कबूलनी पवेगी कि समुचा अफगानिस्तान हुण तालिबान के कब्जे विच है। सो अफगानां नूं बाहरों कोई भी ताकत जिहड़ी है वह कंट्रोल नहीं कर सकती। ये भी एक सच्चाई है। सो इस सच्चाई बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो SCO जिन्हों कहा जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस दे जिहड़े ने 8 मैंबर देश ने, ये बड़ी एक अहमियत वाली ऑर्गेनाइजेशन है और इस SCO दा 20वां सैशन हर साल बाद इन्हां दी जिहड़ी है वो कॉन्फ्रेंस हुंदी है और 20 साल तो ज़ाहिर है कि भी 20 साल पहला ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इस बार ये सैशन होर भी अहमियत वाला सी। एक तो ये दुशानबे जिहड़ी ताजिकिस्तान की राजधानी है उहदे च हो रहा सी और ताजिकिस्तान बॉर्डर नाल अफगानिस्तान दे लगदा है। अफगानिस्तान दी डिवेलपमेंट्स ही 15 अगस्त तो बाद जो उत्थे जिवें दा माहौल बनया होया इहनूं लैके दुनिया भर दे विच एक अनसर्टनटी है, डील किवें करना है। अजे तक किसी हुकूमत ने तालिबान नूं रैकगनाइज तो नहीं किया, पर इहदे च कोई शक नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान ने पहला ह्यूमैनिटेरियन एड देनी शुरू की, क्योंकि असीं भी डिस्कस किया सी कि किवें यूनाइटेड नेशनस के फूड प्रोग्राम ने ये कहा है कि 1/3 अफगान जड़े ने वो भुखे मर जाएंगे और जे उहदे लई मदद ना हुई। और यूनाइटेड नेशनस की जिहड़ी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस $1 बिलियन तो ज़्यादा दी कमिटमेंट भी आई, कितना डिलीवर होया तो पता नहीं, लेकिन सब दियां नज़रां जिहड़ियां ने वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सैशन ते लगियां होईयां सी कि अफगानिस्तान बारे की पहुँच होएगी। लेकिन ये गल करन तो पहला असीं 2 डिवेलपमेंट्स अफगानिस्तान नाल संबंधित उन्होंने डिस्कस करना चाहांगे, क्योंकि एक खबर जिहड़ी कि 30 तरीक तक फाइनली अमरीकन फौज निकल आई, लेकिन 27 तरीक नूं जिहड़ा अमरीका ने एक ड्रोन अटैक दे विच जिहड़ा हमला करके कहा सी कि जी एक सैकंड इस्लामिक स्टेट का बॉम्बर जा रहा सी सुसाइड हमला करन और असीं जिहड़ा है उसनूं प्रीएम्प्ट कर दिता है और वो मारे गए ये वो। लेकिन उस तो बाद एकदम ये खबर आई सी कि भी ये तो एक फैमिली जिहड़ी बेचारी बाहर निकलना चाहती सी, एड वर्कर सी, उन्हां चों उन्हां दे बच्चे भी मारे गए और अमरीका ने उस वेले कहा सी भी असीं इन्वेस्टिगेट करांगे। और अज स्टूडियो च आउण तो पहला जिहड़ी खबर BBC दी है, US admits
Kabul drone strike killed civilians. So in the investigation है भी ये क्या है, US has admitted that a drone strike in Kabul days before its military pullout killed 10 innocent people. कोई इस्लामिक स्टेट वाला नहीं मरिया है, 10 बेगुनाह, और उहदे च उन्होंने सेंट्रल कमांड ने कीता है. An aid worker and 9 members of his family, including 7 children, died in 29th August strike. ਹੁਣ 7 ਬੱਚੇ और बाकी उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਜੀ, और ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੁਮਈਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ US ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਟਰੈਕਡ ਦਾ ਏਡ ਵਰਕਰਸ ਕਾਰ ਫॉर 8 ਆਵਰਸ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਏਡ ਵਰਕਰ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲੀਵਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੱਬਰ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ISK ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਖੁਰਾਸਾਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ. ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੈਨਸ ਕਾਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਸੀਨ ਐਟ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ISK and its movement aligned with other intelligence about the terror group's plan for attack on Kabul airport. At one point, a surveillance drone saw men loading what appeared to be explosives into the boot of the car, but it turned out to be containers of water. ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਲੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਏਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਮੈਕਨਜ਼ੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਮਿਸਟੇਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡ ਐਡਿਡ ਦੈਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈਡ ਨਾਟ ਬੀਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੈਟ ਹੈਡ ਲੈਡ ਟੂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ. ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 7-10 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਅਫਗਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟ ਫॉर 6 ਮੰਥਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ SCO ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਦੇਸ਼ SCO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, 4. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. 21st ਸਮਿਟ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਤਾਂ ਵਜਾਈ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਾਲਸ ਫॉर ਏ ਮੋਡਰੇਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ. ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਕਾਲਡ new government in Afghanistan to adopt prudent and moderate policies and said its neighbors should encourage Kabul to do so, with Beijing stepping up its diplomacy with countries in the region. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਕਮਸ ਆਊਟ ਬੈਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੀ ਕਮਸ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਬੋਲਡ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਂਟ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਫਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 20-21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗ ਹੋ ਸੀ ਬੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਟਰ ਡੇਜ਼ੀ ਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹੀ ਨੈਟੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90s ਦਾ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸਿਵਲ ਵਾਰ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਲਬਨਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਦੌੜ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। Pakistan Prime Minister Khan on Friday said that a new reality has been established ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਿਊ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ after the Taliban seized power in Kabul, and it is now in the international community's collective interest ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਹਾਨ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, to ensure that there is no renewed conflict in the war-torn country and it will never again become a safe haven for terrorists। ਕਿ ਬਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵੈਲੀ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਪੈਰਲਲ ਹਕੂਮਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ UN ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਕ, ਉਜ਼ਬੇਕ, ਹਜ਼ਾਰੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੰਘਾਈ SCO ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ SCO ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮਸੂਦ ਇੱਕ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਿਲੀਅਨਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੌਬੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਫਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਾਰ ਟੋਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ even as he urged the Taliban to fulfill the promise they have made। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਫੋਰਨ ਏਡ। ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ 50% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਠੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਠਾਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ UN ਨੇ ਅਗੇਨ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਟਾਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।